Hello students, welcome to IASBYHEART. Welcome to today's comprehensive editorial analysis. In analysis la neriya important articles irukku. I'll give you the highlighted PDF and in the video I'll be giving you the gist of the articles. So without any further delay, let's get into today's video. So let's look at the first article of today, a low carbon future through sector led change. இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம ஓவராலா இவ்ளோ கார்பன் எமிஷன் டீகார்பனைஸ் பண்ணணும் வேரியஸ் செக்டார்ஸ் அப்பெல்லாம் சொல்றதுக்கு பதிலா செக்டார் வைஸ் ஒவ்வொரு அப்ரோச் வச்சோம்னா அது நம்ம அச்சீவ் பண்றதுக்கு இன்னுமே ஈஸியாகவும் ஒரு பாசிபிளாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கல்ல சொல்றாங்க. ஐபிசிசி நம்மளோட டார்கெட் என்னன்னா 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் குளோபல் டெம்பரேச்சர் we have to reduce it. இப்போ நம்ம போற பேஸ்ல போனோம்னா that cannot be reduced அப்படிங்கிறத உண்மை. So, since a disproportionate share of the carbon space has been used up by developed countries, it is important that they act boldly at home to match the vigor of their diplomatic efforts. Most of the emissions, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா first one வந்து China, US, Europe அந்த மாதிரி இருக்கு நிறைய countries. India is in the 6th or 5th place. ஆனா most of the major chunk of carbon emission அந்த share percentage எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it is by developed countries and over the years அவங்க contribute பண்ணது தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி. So they have to take responsibility for this and they have to act smartly அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. As the climate vulnerable country, India must also up its game to contribute to limiting global temperature rise to below 1.5 degrees Celsius. We are still a very poor country with a significant development deficit. For example, our per capita carbon emissions are less than the world average. So அது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷனும் அதுக்கேற்ற நம்ம எமிஷன்ஸ்க்கு ப்ரப்போர்ஷனா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இதில் சொல்றாங்க. At announcing an Indian 2050 net zero commitment risks taking on a much heavier burden of decarbonization than many wealthier countries and could seriously compromise India's development needs. இந்த author எதை advocate பண்றாரு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 2050 குள்ள நம்ம கார்பன் எமிஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ ஆயிடும் அப்படின்னு இந்தியா ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுக்குது. இந்த கமிட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து இட் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரிப்பர்கஷன்ஸ் ஆஃப் இட். பிகாஸ் இப்போ எப்படி போகுது டிபேட்னா என்விரான்மெண்ட் முக்கியமா டெவலப்மெண்ட் முக்கியமா, ஏன்னா சரி நம்ம ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் டு டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் கொடுத்தோம்னா என்விரான்மெண்ட் வில் கெட் அஃபெக்டட், ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் டு என்விரான்மெண்ட்டுக்குமே கொடுத்தோம்னா டெவலப்மெண்ட் வில் கெட் அஃபெக்டட். அதனால we should think before we commit to this 2050 net zero emission. அதை கமிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி we should think about it அப்படிங்கிறது தான் his argument. A third path focused on concrete near term sectoral transformation through aggressive adoption of technologies that are within our reach. அதாவது என்ன பண்ணும், நம்ம approach ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும். இட் ஷுட் பி காங்க்ரீட். இன்னும் ஒரு இப்போ 2021 இன்னும் ஒரு 50 இயர்ஸில் நாங்கள் இதை பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி தள்ளி நம்ம ஒரு டார்கெட் வச்சோன்னு வைங்களேன், அதுக்குள்ளே மெனி திங்ஸ் கேன் சேஞ்ச். அப்படியெல்லாம் டார்கெட் வைக்காமல் ரொம்ப நியர் டார்கெட்ஸ் வச்சு அந்த ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸாக இருக்கணும், நியர் டார்கெட்ஸாக இருக்கணும், earnest effort to avoid high carbon lock-ins. இதெல்லாம் பண்ணால் we can make sure that ஓரளவுக்கு நம்மளால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். To achieve net zero emission, a key piece of the puzzle is to decarbonize the electricity sector. முக்கியமாக நம்ம பண்ண வேண்டியது electricity sector because அதுதான் single largest source. அதாவது almost 40% of India's greenhouse gas emissions is due to electricity sector. அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அது priority. Decarbonized electricity would also allow India to undertake transformational changes in urbanization and industrial development. For example, by expanding the use of electricity for transport and by integrating electric systems into urban planning. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இது ரெண்டையுமே எதில் urban planningலையும் சரி transportation இது ரெண்டுலையுமே நம்ம லிங்க் பண்ணோம் அப்படின்னா decarbonization நம்ம process it can happen faster. Expanding renewable electricity capacity with targets going by leaps and bounds from 20 gigawatt of solar to 175 gigawatt. நம்ம டார்கெட்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாக்கியிருக்கோம். அதுக்கேற்ற அளவுக்கு we should start working of renewable capacity by 2022. அதாவது 175 gigawatt of solar power by 2022. further growing to 450 gigawatt of renewable capacity by 2030. இந்த மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ் இன்னும் ஒரு 5 இயர்ஸில் இன்னும் ஒரு 7 இயர்ஸில் அப்படின்னு இருக்கும்போது இப்போ ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் இருந்தாலுமே they can follow up. அப்படி இல்லைனாலுமே நெக்ஸ்ட் வர கவர்மெண்ட்டுக்கு அது பெரிய பேர்டனாக இருக்காது. India now needs to shift gears on a completely comprehensive reimagination of electricity, its role in our economy and society.
coal is increasingly uneconomic and phasing out over time will bring local gains such as reduced air pollution, climate mitigation முக்கியமா அப்புறம் அது என்ன சொல்றது climate change அதிகமாச்சுன்னா temperature அதிகமாகிறது அந்த மாதிரி whole lot of repercussions இருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம கோலை இப்போ விடுறது ஆக்சுவலாக நல்ல விஷயம் அப்படிங்கிறது இதில் சொல்கிறாங்க. Though careful partnership with private sector including tools such as production linked incentives PLI, okay, India should be the electricity transmission to aim for job creation, global competitiveness in this key areas. Because நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டர்னா இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டினா அது மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. எலக்ட்ரிசிட்டி வந்துருச்சுன்னா அந்த இடத்துக்கு ரோடு வந்துருச்சுன்னா ஓரளவுக்கு மக்கள் will feel that they are moving towards development. Psychologically people will be happy, people can access resources, அப்புறம் பஸ் ஸ்டாப்ஸு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக it will get developed. ஸோ அதனால we are trying to make sure that சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் making changes in the society. Cooling needs are expected to be increase rapidly with rising incomes and temperature. For example, இப்போ நீங்களே இங்கே ஒர்க் போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஏசி இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு என்ன நினைப்பீங்க, ஓகே ஒரு வண்டி வாங்கணும், ரெண்டாவது ஏசியாக தான் இருக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ ஓரளவுக்கு மக்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டே போக நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ யூஸ் ஏசி ஹேஸ் பிகம் வெரி மச். ஏசி இஸ் ஒன் ஆஃப் த சோர்ஸ் ஆஃப் எமிட்டிங் த குளோபல் வார்மிங் கேஸஸ். அதனால ஏர் கண்டிஷனர்ஸ், ஃபேன்ஸ் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் கன்சியூம் அபவுட் 60% of the electricity of the household. Today the average fan stood in the market consumes more than twice of what was efficient fan does, and average refrigerator costs 35% more. So இப்போ மக்கள் கிட்ட எது டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் வந்து பேசுகிறாங்க. India could set aggressive targets of say 80% of air conditioner sales and 50% of fan and refrigerator sales in 2030, being the most efficient bracket. In addition to reducing greenhouse gas emission, this would benefit by lowering the consumer electricity bills. So இந்த ஒரு மூவ்னா இதே மாதிரி நீங்கள் எந்த ஒரு மூவ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் அதோட பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்ன, இதுக்கு ஒரு 3 பாயிண்ட் அதுக்கு ஒரு 3 பாயிண்ட் அப்படி யோசிச்சு வச்சுருங்க. ஸோ எந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் ஓகேயோ அதே அளவுக்கு it would benefit of lowering the consumers electricity bills. இதை நம்ம ப்ரமோட் பண்ணோம்னா எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லே கம்மியாக தான் வருது அப்படின்ட்டு what people will do is it will discourage them to steal electricity. லைக் இந்த திருட்டுத்தனமாக கம்பு போடுறது, அப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி திருடுறதா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் இண்டல்ஜ் ஆகாமல் அவங்களோட பேசிக் கரண்ட் பில்லே ரொம்ப கம்மியாயிடும். India can leverage this transition too as an opportunity to become global leadership in production of cleaning appliances. ஸோ அதுக்குமே ஒரு ஸ்கோப் இருக்குது. India can also use this period to develop a strategic roadmap and enhance its own technology and manufacturing competence as part of the global clean energy supply chain to gain benefits from employment and export revenues. ஸோ என்னென்ன அவென்யூஸ்லாம் மக்களுக்கு இருக்குது, ஒரு அவேர்னஸ் அவங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது, கவர்மெண்ட் இதில் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அப்படிலாம் இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறது தான் இதோட எய்ம். So let's look at the next article of today, fight the pandemic not the opposition. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேக்சின் ஃபார் ஆல் பாலிசி அப்படின்னு நம்ம இப்போ தான் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கோம். அதை ஏன் இந்நேரத்துக்கு கொண்டு வந்தோம், இது ஏன் நம்ம முன்னாடியே கொண்டு வரல அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இஸ் த ஸ்டாண்ட் டேக்கன் பை த கவர்மெண்ட், இஸ் இட் கரெக்ட் அப்படிங்கிறதையும் இதில் பார்த்துருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் 136 crore Indian, only 1 crore of Indian have got both doses. பிகாஸ் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு வேக்சின் ஷாட் எடுக்கிறீங்கன்னா திரும்ப 28 to 30 days கழிச்சு செகண்ட் வேக்சின் ஷாட் எடுக்கணும். அதில் 1 out of 138 crore Indians இவ்வளோ தான் எடுத்திருக்காங்க அந்த 2 டோஸ். அட்லீஸ்ட் ஒரு டோஸாவது எவ்வளோ பேர் எடுத்திருக்காங்கன்னா less than 8% of the population vaccinated so far. India is way behind its vaccination speed and coverage. ஆனால் நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு 70 கண்ட்ரீஸ்க்கு இது வரைக்கும் வேக்சினேஷன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் நம்ம இது 2 விதமாக பார்க்கலாம். ஒன்று, நம்மளே இன்னும் வேக்சினேஷன் ஹோல் கண்ட்ரிக்கே பண்ணாமல் நம்ம எல்லாருக்கும், அதாவது நம்ம சிட்டிசன்ஸ்க்கே பண்ணாமல் நம்ம இப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது முதல்ல கரெக்டாக, இது தேவையா, வேக்சின் டிப்ளமசிக்கு இப்போ நம்ம அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணுமா, இல்லை வேக்சின் ஹெசிடென்சியை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணுமா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. இன்னொரு ரெண்டாவது விஷயம், இவ்வளோ வேக்சின்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியுமே, இந்தியா இஸ் த மேஜர் ஹப் ஆஃப் வேக்சின்ஸ், அப்படி இருந்துமே ஏன் இன்னும் மக்கள்கிட்ட இதை போய் சேரல, எங்கே லூப் ஹோல் இருக்குது, ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இல்லையா, இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது இல்லையா, இல்லை வேக்சின் மக்களுக்கு போய் சேரலையா, அந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகலையா, இல்லை ஹெசிடென்சி ஜாஸ்தியாக இருக்கா, இல்லை கவர்மெண்ட்டில் இல்லை ஏதாவது ஃபினான்ஷியல் டிட்ரன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணணும்.
பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இதில் சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ்ரேல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 62% of the population is vaccinated. 40% in America. Countries like in Seychelles, Bhutanலாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 67-62% of the population is vaccinated. The vaccination percentage is behind even Morocco. Morocco is one of the poorest countries in Africa, North Africa. அதில் கூட 12.6% of the population has been vaccinated. இந்தியாவில் 8% தான் vaccinated. ஸோ இதுக்கு என்னென்ன காரணம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். இன் அடிஷன் ஃபார் த பர்பஸஸ் ஆஃப் என்ஷூரிங் தட் யங் இந்தியா அண்ட் த லெஸ் ப்ரிவிலேஜ் செக்ஷன் ஆஃப் அவர் சொசைட்டி ஆர் நாட் டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் வேக்சின்ஸ், ஃபினான்ஷியல் டெட்ரன்ஸ் நீட் டு பி ரிமூவ்டு. என்னென்னு பார்த்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் டிட்ரண்ட்டாக தான் இருக்கும். Locking up the vaccine diplomacy can and should wait till the entire population of India is vaccinated. நிறைய வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். வேக்சின் டிப்ளமசினா மெண்டிங் ஆர் பில்டிங் டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸ் ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் வேக்சின். அதை நம்ம பண்ணுறது, அதாவது வேக்சின் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது, அதை டெக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது, இதெல்லாம் பண்ணுறது நம்ம அப்புறமா பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பாப்புலேஷனை இனாக்குலேட் பண்ணிடலாம், வேக்சினேட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறத வேக்சின் டிப்ளமசி. த கவர்மெண்ட் மெஷினரி நீட்ஸ் டு ஷிஃப்ட் கியர் ஃப்ரம் ஃபைட்டிங் த பொலிட்டிக்கல் அப்போசிஷன் டு COVID-19. நம்ம எல்லாருக்கும் காமன் எனிமி COVID-19 தானே தவிர அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸோ இல்லை இஃப் எனி one is contradicting the government அவங்கள tackle பண்றது இப்போ நம்ம priority-ஆ இருக்கக்கூடாது. The government must shed its policy of credit is mine, crisis is yours and follow the motto that we shall fight it together. இதுதான் இந்த ஆர்டிக்கிளோட gist. And the league of their own, இது ஒரு sports article. If you are very much interested into football clubs and football sports, you can read this article. Moving on to the next one, a long battle against Maoists. இந்த ஆர்டிக்கலில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, the power of government எவ்வளோ, power of Maoists எவ்வளோ, அவ்வளோ பெரிய ஒரு கவர்மெண்ட் மெஷினரியால் ஒரு குட்டி few group of people who are against the government அவங்கள ஏன் இன்னும் நம்மளால் என்ன சொல்கிறது, இன்னும் நம்மளால் அவங்கள சப்ரெஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களோட மேஜர் எய்ம் என்ன, அவங்க எதை வச்சு டீல் பண்ணி they are still surviving அப்படிங்கிறத இதில் சொல்லியிருப்பாங்க. முக்கியமாக we have to know about COBRA, அதாவது Commando Battalion for Resolute Action. This COBRA is a unit under CRPF. CRPF comes under Central Armed Police Forces. CAPF அது கீழே இருக்க 6 major forces or 5 major forcesல CRPF is one among them. COBRA is specially trained. These people are very much trained to live and do warfare in jungle, which is very much important to deal with Naxalites. இதில் பார்த்தீங்கன்னா some say inducting local youth into security forces help in fighting the extremists. அதாவது இவங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற நம்ம அந்த மேப் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, the objective of the Maoists is to drive a wedge between the security forces and the government so as to sow disaffectionate against the latter. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கவர்மெண்ட் இங்கே இருக்காங்க, பீப்புள் இங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டையும் பீப்புளையும் சேரவே விட மாட்டாங்க. அதாவது கவர்மெண்ட் பண்ணுறது எதுவுமே நமக்கு வந்து சேர்றது இல்லை, சேர்ந்தாலும் இவங்க அதை சேர்றது இல்லைன்னு சொல்கிறது, இல்லைனா சேர விடுறது இல்லை. இந்த மாதிரி எப்போவுமே அந்த ஒரு கேப் வச்சுட்டே இருக்குது. இந்த கேப்பை ஃபில்ஃபில் பண்ணுறது தான் எங்கள் வேலை. உங்களுக்கு நான் வயலன்ஸோ நான் வயலன்ஸோ ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் நாங்கள் அகேன்ஸ்ட் த கவர்மெண்ட் போய் உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி தருவோம் அப்படின்னு ஃபால்ஸ் ஹோப்ஸ் கொடுத்து இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கும் மக்களுக்கும் உண்டான கேப்பை அதிகப்படுத்துறது, அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கும் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ்க்கும் இருக்க கேப்பையுமே அதிகப்படுத்துறது, இதெல்லாம் தான் இவங்களோட என்ன சொல்கிறது, how they work. Another aim is to serve as a warning to the government that has no option but to concede to the demand of the extremists. ஒரு கட்டத்தில் if there is some threat to the people themselves, what the government will do is they have to budge to the extremists. அந்த மாதிரி போகும்போது they consider that as a victory. such as the formation of people's government are secessionist in nature, which no constitutionally elected establishment will ever concede. இவங்க என்ன இவங்களோட கிளைம்ஸாக இருக்கும்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, மக்களுக்காக தான் நாங்கள் இதை பண்ணுறோமே, இப்போ ஏதாவது ஒரு பஸ் எரிக்கிறாங்க இல்லை அந்த மாதிரி ஆன்டி கவர்மெண்ட்டாக ஏதாவது ஆக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணமே நாங்கள் மக்களுக்காக பண்ணணும்னு நினைக்கிறது தான். நாங்கள் சாதாரணமாக சொன்ன கவர்மெண்ட் கேட்காதா, அதனால நாங்கள் இந்த வயலண்ட் மெத்தட்ஸ், ஐ மீன் they'll surely have some kind of explanation on their side. Lasting solution unless the rebels break down from fatigue and suffer from a situation where recruits dwindle. இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, இவங்களாலேயே இல்லை நம்மளால சர்வைவே பண்ண முடியல, ஹெவி கிராக் டவுன் பை கவர்மெண்ட் நடக்குது, அதே மாதிரி மாவோயிஸ்ட் ஆளுங்களும் குறைஞ்சிட்டே இருக்காங்க, யூத் பாப்புலேஷன்லாம் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம், இதை நம்ம க்யூர் பண்ணணும்னாலே முக்கியமாக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை குறைக்கணும். பிகாஸ் dissatisfied யூத் இருந்தாங்கன்னா they can be easily lured by this anti governmental forces. இன்னொன்று
பாவர்ட்டியை குறைக்கணும், பீப்புள் ஷுட் ஹேவ் மணி, அப்படி இல்லைனா தேல் பிகம் ரியலி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட், அவங்களால டெய்லி நீட்ஸ் கூட எதுவுமே வாங்க முடியாது. அண்ட் இல்லிட்ரஸி இருந்தால் தான் கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வருதுன்னு நமக்கு தெரியாது. கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் பண்ணும், மாவோயிஸ்ட் ஏரியாஸ் அந்த மாதிரி ஏரியாஸ்லாம், ரெட் காரிடார் ஏரியாஸில். ஆனால் அது அவங்களுக்கு தெரியாமலே இருந்ததுன்னா நம்மளை என்ன கவர்மெண்ட் கண்டுக்கிட்டுச்சு, அவங்களுக்கு வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதா மேட்டர், அந்த மாதிரி அது இதுன்னு ஏதாவது ஒரு ஃபால்ஸ் ஸ்டோரிஸ் போட்டு மக்களால் இவங்களை ஈஸியாக பிரெயின் வாஷ் பண்ண முடியும். ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், பாவர்ட்டி, இல்லிட்ரஸி, இது 3, இந்த UPI இது மட்டும்தான் இந்தியாவில் நடக்கிற மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ரீசனாக இருக்கும். இது நீங்கள் மெயின்ஸில் எந்த ஆன்சரில் வேணால் கோட் பண்ணலாம். இந்த மாவோயிசம், ரெட் காரிடார், நக்சலிசம் இது எல்லாத்துக்குமே அதுதான் காரணம். We may see a gradual migration of younger rebels aspiring for a better life going to other parts of the country where there are better educational opportunities. ஸோ நம்மளால் இது விசிபிளாகவே பார்க்க முடியுது. இட் மே ஸ்டார்ட் as a trickle, இப்போ அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கலாம், பட் டியூரிங் த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ டிகேட்ஸ் நக்சலிசம் போகிறதுக்கு ஒரு இது வந்து ஒரு சான்ஸாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி கொஷின்ஸில் எப்போவுமே எண்ட் த கொஷின் வித் அ பாசிட்டிவ் நோட். த கவர்மெண்ட் ஹஸ் டேக்கன் வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ். அதோட எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இப்போ தான் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ கொஞ்சமாக இருந்தாலுமே ஃப்யூச்சரில் நமக்கு இது நிறையாவே தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்லேயே கன்க்ளூஷன் முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். இதுலேயுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் எடுத்த 2-3 ஸ்டெப்ஸ் இல்லை 2-3 ஸ்கீம்ஸ் சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சமாதன் டாக்டரைன் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவுக்கு, அதெல்லாம் என்னென்ன நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இவங்க எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலில் எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா, இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் நம்ம டிஜிட்டல் எஜுகேஷன் மூவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருந்தது. நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஒரு ஓவர்ஹால் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருந்திருக்கு. டிட் வி ஆக்சுவலி மிஸ் தட் சான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கிரிட்டிக்கல் வியூ பாயிண்ட் தான் இந்த ஆர்டிக்கல். த எக்ஸாம் சிஸ்டம் விச் ஹஸ் பீன் கிரைங் அவுட் ஃபார் சிக்னிஃபிகன்ட் ஓவர்கால் குட் ஹவ் பீன் ரீஃபார்ம். என்னென்ன திங்ஸ் தட் வி குட் ஹவ் ரீஃபார்ம், என்னென்னலாம் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்கிறாரு. It is time for institutions to reconsider their approach towards exams and grading. We need to introspect on the objectives of stressful final exams, because we know students undergo heavy amount of stress, especially 10th standard 12th standard லாம். அதோட எய்ம் என்ன, குழந்தைங்களை ஸ்ட்ரெஸ் படுத்தணுங்கிறது ஒரு எக்ஸாமோட எய்மாக இருக்கணுமா, இல்லை அவங்களுக்கு அவேர்னஸோ இல்லை நாலேஜ் இம்பார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களோட எய்மாக இருக்கணுமா? ஆனால் மோஸ்ட்லி ஸ்ட்ரெஸ் இம்பார்ட் தான் பண்ணுது. ஸோ நம்ம எங்கே லேக் ஆகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. We should consider alternative forms of assessment for promoting students and explore innovative ways for evaluating the teaching and learning process. Students படிக்கிற விதமுமே மாறணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ணுற விதமுமே மாறணும். School boards and universities need to alter the pattern of question papers. We need to make academic evaluation more rigorous, sustainable, reduce the number of questions to be attempted and encourage students to write imaginatively. முக்கியமாக இமேஜினேஷனை நம்ம ப்ரமோட் பண்ணணும், அவங்களோட திங்கிங்கை ப்ரமோட் பண்ணமே தவிர ரோட் லேர்னிங் மக்க பண்ணி எழுதுறதை நம்ம ப்ரமோட் பண்ணக்கூடாது. The idea of open book examinations need to be developed. So administrators of educational institutions should seize the initiative from the government, avoid short-sighted decisions and decentralize decision making. The decisions we take should not be knee-jerk responses. அதாவது டக்குன்னு எடுத்த முடிவாக இருக்கக்கூடாது, இல்லை ஷார்ட் டேர்ம் சொல்யூஷன் அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. We should make sure that these solutions are sustainable, long termல ஒர்க் ஆகணும். It should benefit the students, it should benefit the parents. ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுற ஒரு மூவாக தான் இருக்கணும். Such as cancelling or postponing of examinations, remaining fixated with the completion of academic term. They should help secure academic future for the students, teachers and institutions. 3 பேருக்குமே பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டமே மாறணும் அப்படிங்கிறது இதில் சொல்லியிருக்காங்க. And tackling vaccine hesitancy, இன்னைக்கு most of the news இதை டீல் பண்ணி தான் இருக்குது. India is particularly vulnerable to this challenge because we are increasingly moving towards consumption of news and information online and through social channels. அதாவது வேக்சின் ஹெசிடன்சிக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் என்னவா சொல்கிறாங்கன்னா சோஷியல் மீடியா. பிகாஸ் அதில் வர சில நியூஸ், அதாவது எங்கேயாவது 1 or 2 cases if people had actually faced it, ஃபேக் நியூஸ் இல்லாமல் ஒரு ட்ரூ நியூஸாகவுமே இருந்தாலுமே எங்கேயாவது somebody would have had a reaction and it might even have had led to death, because வேக்சின்ங்கிறது இப்போ தான் நம்ம அந்த ப்ராசஸில் இருக்கோம், கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். 2-3 பேருக்கு அது ஒத்துக்காமலும் இருந்திருக்கலாம். அந்த மாதிரி since people have mobile phone penetration அதிகம் ஆயிட்டதுனால அடிக்கடி மக்கள் வந்து அந்த டிஜிட்டல் மீடியாவோட க்ளோஸாக இருக்கிறதுனால that could be a major reason for vaccine hesitancy அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
We need to understand and address our community's concerns with empathy because it is not just about COVID-19 pandemic, it is about public trust in vaccines as a whole. எவ்வளோ தூரம் கவர்மெண்ட்டை ட்ரஸ்ட் பண்ணுறாங்க, இந்தியாவில் படித்து ப்ரிப்பேர் ஆன இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் எவ்வளோ தூரம் ட்ரஸ்ட் பண்ணுறாங்க, நம்ம இந்தியன் கம்பெனிஸ் எவ்வளோ தூரம் ட்ரஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எல்லாமே இன்வால்வ்ட் இன் திஸ். ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஜஸ்ட் த வேக்சின், இட் இஸ் அபவுட் ஹவு மச் ட்ரஸ்ட் த பீப்புள் ஹேஸ் ஆன் த கவர்மெண்ட். எவ்வளோ பேர் ப்ரமோட் பண்ணாலும் வேக்சின் போடுறதுக்கு இன்னும் நிறைய பேர் வரலன்னா அந்த கவர்மெண்ட் மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட் டெஃபிசிட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது அப்படின்றத இதில் சொல்கிறாங்க. ஸோ எல்லா ஆர்டிகல்ஸோட ஜிஸ்ட்டுமே உங்களுக்கு நான் தந்துட்டேன். யூ கேன் ஃபைண்ட் திஸ் highlighted PDF in our blog. The link will be given in the description box below. So just listening to this video and also reading this newspaper with highlighted portions will surely help you ace the examination. So that's all for today's news. Tune in tomorrow for tomorrow's news. Thank you.